رنجن، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے گھر میں خیر وافیت سے ہوں گے اور موسم کی شدت سے محفوظ ہوں گے. جی تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق. لیکن آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے سابقہ سبق کی دہرائی کریں گے. ہم نے اپنے سابقہ سبق میں ذرائع ابلاغ کی تعریف، ذرائع ابلاغ کی مختلف اقسام اور ان ذرائع ابلاغ کی مختلف اقسام کو دو مزید اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، ان سب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. جی تو پورب آپ بتائیے ذرائع ابلاغ کسے کہتے ہیں؟ شاباش. ابلاغ کے ذرائع یعنی کہ وہ ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں، تمام وہ طریقے کہہ سکتے ہیں جن کے ذریعے خبروں کو یا معلومات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچایا جاتا ہے. شاباش. جی مریم ذرائع ابلاغ کی مختلف اقسام کے بارے میں بتائیے، کون کون سی ہیں؟ شاباش. ذرائع ابلاغ کی مختلف اقسام ہیں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور خطوط. ٹھیک ہے، ٹیلی فون، موبائل فون، انٹرنیٹ، کمپیوٹر. شاباش. ہاں جی یہ ساری اقسام ذرائع ابلاغ کی اقسام ہیں. اچھا جی یہ ساری اقسام تو ذرائع ابلاغ کی اقسام ہو گئی. اب انہی ساری اقسام کو مزید آگے دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. کون کون سی وہ دو اقسام ہیں؟ ہاں جی منہا. شاباش. سوشل میڈیا اور میس میڈیا. یہ دو اقسام ہیں، سوشل میڈیا اور میس میڈیا. جی سوشل میڈیا کسے کہتے ہیں؟ جی نبیہ. شاباش. سوشل میڈیا نبیہ کے مطابق سوشل میڈیا ایک انٹرنیٹ کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بہت سے پروگرام جو ہیں وہ افراد کو، عوام کو، لوگوں کو آپس میں رابطے میں رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ رہتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم پہ، کسی بھی جگہ پہ رہتے ہو تو لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں. اس پلیٹ فارم میں جی مثال دیجیے گا کون کون سے پروگرام آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی شاباش. جیسے کہ آج کل ہم سب موبائل فون بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ لوگ کرتے ہیں نا؟ کم استعمال کیا کریں تو ہمیں ان سارے پروگرامز کا پتہ ہوگا. جی واٹس ایپ، یوٹیوب، ہاں جی ٹویٹر، اسکائپ، انسٹاگرام. بالکل یہ سارے وہ پروگرام ہیں جن کے ذریعے ہم سوشلزم کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، ہم لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں، لوگ ہم سے اور ہم لوگوں سے. چاہے ہم کسی کو لکھ کے میسج کر رہے ہیں، چاہے بول کے میسج کر رہے ہیں، اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، چاہے ہم کال کر رہے ہیں، چاہے ہم ویڈیو کال کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں. تو یہ سارے پروگرام، سارے طریقے جو ہیں ان پروگرامز کو ایپس کہتے ہیں. ایپس کس کی شارٹ فارم ہے؟ بالکل انیہا نے بتایا ایپس اپلیکیشن کی شارٹ فارم ہے. اپلیکیشن ایک پروگرام ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کنیکٹیویٹی کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. شاباش. چلیں جی یہ تو تھا سوشل میڈیا. اب آتے ہیں ہم اپنے میس میڈیا کی طرف. جی میس میڈیا کسے کہتے ہیں؟ بالکل وہ تمام ذرائع. شاباش. ہاں جی اسکا نے بتایا وہ تمام ذرائع جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال نہیں ہوتے. ہاں جی انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال نہیں ہوتے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب انٹرنیٹ نہیں تھا تو وہ سارے ذرائع جو تھے وہ ذرائع مواصلات یا ذرائع
हाँ जी, इनमें कौन कौन से ज़राए शामिल हैं? बिल्कुल, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, खतूत, किताबें, रसायल। हाँ जी, ये सारे ज़राए जो एक प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, छपे हुए होते हैं। जैसे किताबें हमारे सामने छपी हुई है ना, छपी हुई शक्ल में होती हैं किताबें। इसी तरह से अखबार भी छपे हुए होते हैं, खतूत भी लिखे हुए होते हैं। तो वो तमाम ज़राए जो कि लिखाई में हो, छपे हुए हो या इंटरनेट से मुतालिक ना हो, रिलेटेड ना हो, वो सारे ज़राए मैस मीडिया कहलाते हैं। जी, तो ये तो था हमारा साथ का सबक। आज का हमारा उन्वान है ज़राए अबलाग के फ़वाइद और नुकसानात। चले आज हम फ़वाइद ही करते हैं। ज़राए अबलाग के फ़वाइद। ज़राए अबलाग में यहाँ पे मौजूद सोशल मीडिया भी आएगा और मैस मीडिया भी आएगा। हमने सोशल मीडिया और मैस मीडिया दोनों को इकट्ठा करके हमने फायदे बताने हैं ज़राए अबलाग के। जी, यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले। ज़राए अबलाग के फ़वाइद। नंबर 1, आज के ज़राए अबलाग को देखें तो जदीद टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, हर एक के पास मौजूद है, मोबाइल फ़ोन हर एक के पास मौजूद है। तो ऑब्वियसली जब मोबाइल फ़ोन होगा तो उसमें सारी एप्स भी होंगी। तो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आज के दौर में ये मुमकिन हो गया है कि बहुत सारी मालूमात हो या थोड़ी सी मालूमात हो, जैसी भी हो, वो बहुत कम वक्त में, बहुत कम वक्त में, आप कह लें कि बहुत ज़्यादा हो तो घंटे भी नहीं अब तो लगते, अब मिनटों में, सेकंड्स में बहुत सारी मालूमात को बहुत थोड़े वक्त में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। हम इसको एक जुमले की सूरत में लिखेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी मालूमात को बहुत कम वक्त में एक जगह से या कह लें ये दुनिया भर में बहुत कम वक्त में दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। जी, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी मालूमात को बहुत कम वक्त में दुनिया भर में हर जगह पे पहुंचाया जा सकता है, खबरें फैलाई जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ना, यूट्यूब पे, गूगल पे देखिए, सारी दुनिया की खबरें इकट्ठी हुई होती है, हर जगह पे खबर पहुंच जाती है, कोई भी हो, किसी भी किस्म की खबर हो। अच्छा जी, कोई और नुक्ता है आपके ज़हन में तो बताइए। हाँ जी, हंगामी सूरत हाल। हंगामी सूरत हाल कौन सी होती है, सबसे पहले तो ये बताएं। शाबाश बिलाल, हंगामी सूरत हाल होती है जैसे जल्जला आ गया, जैसे तूफान आ गया, हाँ, और सैलाब आ गया, बिल्कुल, और कुदरती आफात ऐसे ही है। ये सारी इन सारी सूरत हाल को हंगामी सूरत हाल या कुदरती आफात कहते हैं, जिसमें जल्जला, तूफान, बहुत ज़्यादा बारिश, सैलाब, ये सब चीज़ें हैं। ये किसी भी इलाके में इनमें से कोई एक भी
امداد بہت جلدی پہنچ جاتی ہے اس متاثرہ علاقے میں. ہاں جی بالکل، جیسے فلسطین میں ایسے ہی ہے، اور بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ حال ہی میں پچھلے دنوں زلزلہ آیا ہے جس کی شدت کافی زیادہ تھی. تو جب ایسی کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے ساری صورتحال کو دنیا بھر میں پھیلا دیا جاتا ہے تاکہ امداد ممکن ہو سکے. اس کو جملے کی صورت میں ایسے لکھیں گے: ہنگامی صورتحال، سین سے نہیں سواد سے، صورتحال اور قدرتی آفات، قدرتی آفات قدرتی آفات میں ہونے والے نقصان کے لیے ہونے والے نقصان کے لیے امداد کا حصول ممکن بنایا جاتا ہے. ہنگامی صورتحال اور قدرتی آفات میں ہونے والے نقصان کے لیے امداد کا حصول ممکن بنایا جاتا ہے. جی کوئی اور نقطہ آپ کے ذہن میں؟ ہاں، کاروبار کیا جا سکتا ہے. شاباش عبد النافع، کاروبار کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کیا جا سکتا ہے جس کے لیے چھوٹی کمپنیاں بھی کام کرتی ہیں اور بڑی بڑی کمپنیاں بھی. بالکل، کاروبار کو توسیع دی جاتی ہے. کاروبار کی مشہوری کے لیے، بہت ساری چیزوں کی مشہوری کے لیے، ان کو مشہور کرنے کے لیے، تشہیر کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے. بالکل، تو اسے ہم جملے کی صورت میں کیسے لکھیں گے؟ کاروبار کرنے اور بڑھانے کے لیے ذرائع ابلاغ کا کردار نہایت اہم ہے. کاروبار کرنے اور بڑھانے کے لیے ذرائع ابلاغ کا کردار نہایت اہم ہے. کس طرح سے اہم ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور میس میڈیا کے ذریعے بھی نیا کاروبار چھوٹے پیمانے پر بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اور بڑے پیمانے پر جو آلریڈی کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنی پروڈکٹس کے لیے، اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے، ان کو ان کی فہم کے لیے بہت سارے اشتہارات لگاتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے تاکہ ساری دنیا میں پتہ چلے ان کمپنیز کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، اور اس طرح سے کاروبار چھوٹے پیمانے سے بڑے پیمانے تک پہنچ جاتا ہے، اور جو آلریڈی بڑے پیمانے کے ہوتے ہیں مزید ترقی کرتا ہے. جی کوئی اور نقطہ؟ نمبر 4، ہاں جی، پڑھائی کے حوالے سے بھی انٹرنیٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں. بالکل، ہم سرچ کرتے ہیں، ریسرچ ورک کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے متعلق جو ہمیں نہیں پتا ہوتی اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. اور آپ کو ایک بات پتا ہے، انٹرنیٹ پر صرف ایک جملہ یا ایک لفظ جو ہم سرچ کرتے ہیں وہی نہیں، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کوئی کتاب بھی چاہیے ہو تو وہ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہوتی ہے. کسی بھی کتاب میں سے کوئی حوالہ چاہیے ہوتا ہے، کوئی اقتصاد چاہیے ہوتا ہے، کوئی اشعار چاہیے ہوتے ہیں، تو
तो वो भी सारे के सारे इंटरनेट पर मौजूद होते हैं जी। इंटरनेट पर इंटरनेट के जरिए, और सिर्फ ये एक इलाके या एक मुल्क में नहीं होता बल्कि दुनिया भर की तमाम लाइब्रेरियों तक रसाई हासिल होती है। इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की लाइब्रेरियों, इस तरह से लिखते हैं लाइब्रेरी, जितने इस तरह से कि छोटी ये लगा दें ये लाइब्रेरी बन गया। और लाइब्रेरी के लिए हम जब जमा का इस्तेमाल करते हैं सीधा, तो हम लाइब्रेरी से लाइब्रेरियों लिखते हैं। लाइब्रेरियों के साथ इसको जमा के सीधे में लाइब्रेरियां भी लिखा जाता है, ठीक है, उर्दू में। इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की लाइब्रेरियों तक रसाई हासिल की जा सकती है। और किसी एक खास किताब के में से हमें हवाला चाहिए हो, इक्तिसाद का, किसी कौल का, किसी शेर का, तो हम वो भी सर्च कर सकते हैं। तो ये तो थे आज के हमारे ज़राए अबलाग के फ़वाइद कि ज़राए अबलाग के जरिए हम लोग कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, या ज़राए अबलाग को इस्तेमाल करते हुए कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। चलिए जी, अब आप जरा मुझे बताइएगा थोड़ा। हाँ जी, माजिदा बताइए, ज़राए अबलाग में मैस मीडिया के कौन से ज़राए? शाबाश, मैस मीडिया में अखबारात, खतूत, रसाइल, रसाले की जमा है रसाइल, ठीक है। हाँ जी, जो छपे हुए होते हैं, जो लिखे हुए होते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में भी होते हैं और लिखे हुए भी होते हैं, बिल्कुल वो मैस मीडिया कहलाते हैं। तो मैस मीडिया से भी हम बहुत से फायदे हासिल कर सकते हैं ना। हाँ जी, अलीहा आप बताइएगा। सोशल मीडिया कितना मुख्तसर बताया अलीहा ने कि इंटरनेट से चलने वाले वो सारे प्रोग्राम या एप्स जो कि इंटरनेट के जरिए चलते हैं या काम करते हैं, वो सारे के सारे सोशल मीडिया में शामिल हैं। शाबाश। तो आपने आज के जमात के काम में आपका कॉपी वर्क है, आपने लिखने हैं ज़राए अबलाग के फ़वाइद। ज़राए अबलाग का हमने उन्वान शुरू किया था। आपने कॉपी वर्क पे सबसे पहले ज़राए अबलाग की तारीफ लिखनी है, इसके बाद ज़राए अबलाग की इक़साम के नाम लिखते हैं, सिर्फ नाम लिखते हैं। इसके बाद आपने सोशल मीडिया और मैस मीडिया इन दोनों को तफसील से लिखना है अपने अल्फाज में। और आज के उन्वान में आपने लिखना है आज की तारीख में ज़राए अबलाग के फ़वाइद। एक मरतबा फिर सुन लीजिए। नंबर 1, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी मालूमात को बहुत कम वक्त में दुनिया भर में पहुंचाया जा सकता है। नंबर 2, हंगामी सूरत हाल और कुदरती आफात में होने वाले नुकसान के लिए इमदाद का हसूल मुमकिन बनाया जाता है। नंबर 3, कारोबार करने और बढ़ाने के लिए ज़राए अबलाग का किरदार निहायत अहम है। आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं कि छोटे पैमाने पर कारोबार किया जाना चाहिए, तो उसके लिए भी ज़राए अबलाग को इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर बड़ी कंपनियों ने अपनी तशहीर करनी हो, अपनी मसनूआत की फेम के लिए भी ज़राए अबलाग को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है। नंबर 4, इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की लाइब्रेरियों तक रसाई हासिल की जा सकती है। पूरी पूरी किताब इंटरनेट पर मौजूद है। कोई भी किताब आपको चाहिए तो आप उस किताब का नाम लिखें, उस शरीफ का नाम लिखें और सर्च कर लें, तो पूरी पूरी किताब इंटरनेट पर मौजूद है। उस किताब के अंदर से आपको कोई हवाला चाहिए, पेज नंबर लिखें, किताब का नाम लिखें, उस शरीफ का नाम लिखें, वो हवाला भी मिल जाएगा। आज की तारीख में आपने ज़राए
اور روز کا کام روز کر دیا کریں. ٹھیک ہے؟ خدا حافظ.